با سپانسری کۆمپانیای خۆشناو. دم خوش گهدار و تماشاوان هیجا دی برنامه باسی رو جانو دل گلبانه. پرسکری که والوزین که ترکیه لگل وان بربچافتی لسر میزی کن بونه و لگر پسپوران دم ها ترکیه بریاران لسر بانکشین که هاتنه پیش بده. بابتین انجامدان ریکفتنا سوچی آلوزیا کشه برانسن رفورمین آبوری مجارین کلی دری ددن و هفتهی 10 روزان دوی هلوست لسر وان بیداین. پرسکریکن پیوندی کورت لگل روسیا و ایران و باندورا وان لپیوندی لگل امریکا و ناتو کریزا سوریه و رین چارەسەریە پیدا کردن و پیکانینا پروژین آبورین هفش لگل اوروپا و هر وکی دن آلوزین دن این مزن لپیش انقرنه. سرکومار اردوغان افهمو پرس لسر میزاوی لیوی دوهی دیار کرد ji Suriye heta ku hilbijartin û hikûmeta nû pêknê dernakevin. Li ser proseya endamtiya Yekîtiya Ewropa dê biçin referendumê an got pirsên din anîn rojevê. Li gor hin pisporan Tirkiye kevirê ji giraniya xwe mezintir rakir û radike û dê bere encamên van hewran jî bêguman hebe. Ev wêneyê ku hatiye pêş Tirkiye em dê legel endamên Meclisa Partî û nûnerê Partiya Maf û Azadiyan Hak Par ê Herêma Kurdistanê زانا سزم بگرن دست و بنرخینن. سلاف که گزانه؟ زور سپاس. بله، ام جوان پرسین کو نهال ترکیه لدری دخن دست پی بکن. ریکفتنا ادلبی کو ترکیه لگر روسیه امضا کری، مانه 10 روز، 15 جوتمه، دوی حتی 15 کیلومتریان او هرم او روبار جه هزین چندره و بی پاقش کرن و ترکیه او ارگرتیه سر ملیقه. دی بکار بی سر بکوی گر نرخاندن هاته بکرم؟ از باورم پیشیش تماشاوانه وره سلا وره زخواب شینمش تماشاوانه 24 ره و سپاسی دیکیمش جنابه وره که و میوانداری مکر یا راستی از پی باور نینم از دبیجم و سرکفتی نبه یعنی دبکو او قوتی که ترکیه پیشگیری آواند که حتی وان جور درخه لحواتنی که ناور وان و چند گروه ده چه بوه لحواتنی که بکه و وان در باز هرمی که روسیا تدانینه یا دیجی ایریش سری نکه وان قوت خواه و بکشینه آلی دور و برا ناور ادلیب و عفرینه باوریه من او سایه و سر ناکه به نهال گورا که هن آگاهداریون که جه هرمیتین که گزانه او ریخستنین تندرو حتی هم ریخستنین کو نزیکی ترکیه جیده هاتن لقلمدان حتی انها دیارت کن کو جوی هرمی دی در نکبن گر در نکبن او ریکفتن دی چلی وره و روشا پوزیسیون ادنا بینا ترکیه و روسیا سر وی ریکفتنی دکاره چه انجامی بده از نرینا خواه بیجم یا راستی از بیجم او نکارن ویره کفتنی پیشوا ببن و پیشروجه ده استنگید ناورا ایران و ترکیه و روسیا ده جی درکه چونکه آخر و مافی وانجی لحف که ترکیه یا راستی گره که قبله خوابه ده اوروپا و دنیا پیشکفتی و امریکا اگر وگا ترکیه کتیه فلکه کی سر اشارت ویدی که برای خواه خوازه بده آل روسیه و آل ایرانه طرف ایرانه ده هاتیه خپاندن هم برای مثلا کرد ده یک بونیه که و یک رزیه که وکا چه کرنه لحواتنه که چه کرنه اما او یک رزی و حوالبندی دور و درش ناکشینه یعنی از هر گر مروف ریکفتنا ادلبی بگری دستا کک زانه سروک روسیه ولادیمیر پوتین دست نشان کرد که جبو سرکفتنا ریکفتنا ادلیبی گودنا بینا ترکیه و روسیا ده پیک هاتی دی ایران جی آلیکاریا و بکی و بوی شیوه او ریکفتن دی سر بکوه لآلیه دن گلکی بالکش بو و ایران دوی ریکفتنی ده نبو دوان جوینان ده نبو گلو yani aliye Rusya aliye xwe berbe İranê ve de dîse û ger Türkiye wan sozên got dayî
روسیا و ایرانی لسر حرمی پیک نینی او پیوندی دکارن چه باندور لواور Ez bawerim Rusya û İran ser mesela Sûriyê de li hev hatine. Problemê wan bi Tirkiye re dixwaze Rusya navbera İran û Tirkiye'de bendekî çêke wek heviyekî çêke. Yani wan ev problemê di navbera wan de kêm bike. Çünkü İran naxwaze ji Sûriyê destê xwe bikişîne. Şer roja dest pê kiriye, roja Daeş hatiye, İran ketiye were, heta niha jî li were. Sehê de ez bawer nakevim derkeve. û Rusya jî were bernade. Wê axîr Rusya, ez bawerim wê li İdlib de, wê Türkiye çend quwetên layengirê xwe ji navê bikişîne ama wê axîrê İdlib bikeve destê rejîmê. Ez wisa bawerim. بله Dîtina min wisa ye. ام پنجه مهینه یک هفته مایه پشتی یک هفته وک ایرو دادگاه برانبری که شب برانسن یکودی پیکوره د مدیا جهانی ده هر وها د پلاتفورمین جدا ده جیتی گوتن کو دبکو که شب برانسن به سربست بردان ترکیه دوی بابتی ده آلاس بیدی را بکه یان گر برانسن برنده یعنی دوی بابتی تجمره بنر Dema destpêkê te behsa keverek ku ji quwetê xwe zêde hildan behsê wî kir. Ya rastî ew rast e. Tirkiye ji quweta xwe zêdetir xwe dixe binê bara ku quweta wî hewqanîn e. Yani lazim e her insanekî, her dewletekî bi çîkê wî heye, quwetekê wî heye, desthilatekê wî, quwetê hêzekê wî heye. Li gorî wê hêzê şol bike. Türkiye ketiye binê barê mezin ez bawerim wê di binî de zehmete bi ser bikeve. Eger qubilê xwe bedil neke, eger rêkeftinekî li gel Amerîka pêk neyê, rojên teng û tarî lêviya Tirkiye ne û krîzekê êsta ku rû daye ew krîz hêşta krîzekê destpêk e, piçûk e. Hêşta haletê wî derneketine nav xelqê hêdî dest dikevin. Teqrîben dema krîz dest pê dikin, destpêk mala xelqê da yekser rû nade. Xel tê nagije. Heta tê digije fetkirin mala wan xirab bûye. Ya rastî Tirkiye jî weka hewalatiyekî, weka şexsekî, weka dewletekî hereket nekiriye. Heta tê gihiştiye mala Tirkiye jî xirab bûye. Yani aloziyekê mezin, krîzekê aboriyê mezin rû daye û bêçare maye, faiz zêde kirine, deyn zêde kirine û ihtimale pêşerojê de dolar bilendtir jî bibe. Yani ez ama bawer dikim rêkeftinekî nerm li gel Amerîka xwe nermî kirine. Dixwazin birûnsom berdin. Ama ez bawer nakim ji xwe ev krîz sebebê wî tenê birûnson e. Sebebê wî yê ekonomî hene, sebebê wî yê bingehî hene, sebebê wî yê siyasî hene. Lazim e Tirkiye pêşî nav mala xwe çêke. ام ورنوی دارین ها که زانن دناف هفته که ده سی بریارین پر مزن ایکو دکارن باندوری ل روشا ترکیه بخوابکن ریکفتنا سوچی بوگم لسر آخفتن دادگه ها کشورانسن بوگم لسر آخفتن روشا بوری بوگو تگرت دست لی لسر حکومت ترکیه دوهید جوینکه کو ترت ورد فرما وینا ده آخفت بابت که دن آنی روژوی گو قد رایا گشتی ده لسر ندهات راوستاندن گوت کو امی لسر پروسسا اندامتی خلگل یکیتیا اوروپا رفرندوم که پیک بینن گل او بابت که وسا گرنگ در روژوا ترکیه ده کو سروکومار اردوان آنی روژوا ترکیه Ez bawerim di nav mejiyê millet de ev babet nîne. Ev babet berê serî axaftin hebû, serî gorankariyê yasayê hebû. Babet dixwaze Tirkiye hinekî serê millet meşgûl bike. Problemê esasî, problema mesela Kurd e. Heta Kurda, mesela Kurda çareser nebe li Tirkiye
hiç problemi wan demokrasiye jî yekîtiya Avrupa jî çareser nabin. Yani temeli problemi Türkiye eku behejine mesela Kürde eku lazım mesela Kürdî ber wek hevî yek rêzî bê çareserkirin di programê me de jî me çareseriya wî weka federasyon nîşan daye. Yani weka Herêmê Kurdistan herêmekî be, devletekî be û hikûmeta Tirkiye devletekî be, parlamentokî serî hebe. Ev dadgeh de jî qebûl hatiye kirin. Çara wî ew e pêşî mesela pirsgirêka Kurd hel bibe bi yasayî û bi rêyên demokratîk û însanî li gorî normên Ewropa û dinyaya pêşkeftî. Jalî xwe ve Tirkiye dibêje ku hemî krîterên Yekîtiya Ewropa godahiya pêşiya me bi cîhaniya heta di nav de krîterên Kopenhagê jî me pêk anîne. Rast e gelo? Ez bawer nînim. Yani bi 200 hezaran, 300 hezaran insan sicnê de ne. Gelek rewşenbîr û rewşen fikir insan êsta de sicnê de ne. Hinekî hene ne diyare mamoste ne sujdar bûne bi gumanbariyekî terörizmi. Yani yek mamosteyekî li mektebê ders de li medresê ders de çawa bibe terörîst? Tiştî wan nîne. Yek bibe, dû bibe, sê bibe, 10,000 hene, 20,000 hene, 30,000 hene. Mamoste hene, doktor hene, rewşenbîr hene. Türkiye lazım e xwe nexapîne. Yani rêya rast bi Kurdara rûniştine, bi Kurdara çareserkirine, navmala xwe çêkirine. Eger dixwaze yek malî, yek rêzî bi Kurdara dikare bibe cîranên baş. Ez bawerim Ewropa jî helwestê xwe baş zelal nakin. Yani ez rexnê min ji Ewropa re jî heye. Ewropa di referanduma başûr de weka mafekê rewa bû ku hikûmetê Kurdistanê başûr referandum kir seda not û sê rey stand, seda not û çar rey stand û heqê wî yê berjewendî wî yasayê anayasayê de ew heq dabûnê. Bes Ewropa bi dengekî gelek xirab, helwestekî gelek xirab anî berçav. Bo wêkî carna krîterên Kopenhagê jî mirov dibe ka şeklî ye. Ewropa jî hinekî ji nav mala xwe tirse. Bel ez bawerim di çaxê Qatalana ku dema hilbijartin kir, referandum kir û Kurdistan wextê wî kete hev hinekî tirsekî ji wan re çêbû û gorankarî çêbû û statûko naxwazin bigore vêga. Ango çareseriya pirsgirêkan li Tirkiyê destnîşan dike ku hemî ji bingeha danûstandinê, diyalogê û vekiriniya riya çareseriyê bi pirsa Kurd derbas. Pirsa Kurd e. Ez dibêjim tenê li Bakurê Kurdistanna li başûr jî lazim e hema müttefikekî baş hebe, ticaretekî gelek baş heye, cîrantiyekî gelek baş hebû. Bes viya êku têk da ne Kurdin. Viya êku têk da êku şêwirmendiya hikûmeta dewleta Tirkiye êsta dikin ew êku iktidarê xistine destê xwe ew helwestên zaniyariyên xirab û helwestên xirab dane ber çavê xwe. Raman fikr û ramanê wanê beriya 2 sala û îsal neyeke. Ama dinya hemî li gorî berjewendiyê çêbûye. Lazim e Türkiye li gorî berjewendiya xwe eger amade bike takriben 20 milyar dolar ticareta wî li gel Kurdistanê başûr e. Yani û takriben ji her 100 dolarî 54 dolarî dişfiroşa Ewropa. Yekîtiya Ewropa. Lazim e qubilê wî du heb qubilê wî hebe. Pêkhatin li gel Kurda bike qubilê xwe bide Ewropa. Eger ango keke zanager ev dermanî birînên Tirkiye hebin. Na birînên Tirkiye gelekin lê dermanê wê diyaloga bi pirsa Kurdî re bê û guherandina qibla xwe ber bi Ewropa û Amerîka re bê gote destnîşan kirîn. Tirkiye çima wê rêyê hil nabişî? Dizanî Türkiye piştî ku derbe li Türkiye çêbû piçikekî mirov dibe hem weka psikolojiya Tirkiye xirab bûye
û desthelatiya Tirkiye bi aqilê dewleta Kûrê kevin re îtifaqekî kiriye. İttifaqekî wî li gel dewleta Kûr çêbûye ku li hemberê wê darbê piştawî girtine ew piçekî teslîmê wan bûye û ya rastî xeteriyekî ji bo desthelata Erdogan jî tîne pêş. Ez bawerim wê dawî ew ê ku wî aqilê didin wê hikûmatê wê dewletê wê axîrê bêbextiyekî jî li wî jî bikin. Yani ew heta erk bixin destê xwe hikmê dewletê destê wan da hin da bibû wê hikmê dema xistine destê xwe wê xeteriyekî li hemberî Erdogan bi xwe jî bikin. Lazim e Erdogan Belê. pêşî ji bo van çare bike. Xeteriyekê wisa neyê ser wî pêşî bi Kurda re aşîtiyekî çêke. Niha gava got em li wêneyê temaşe dikin kekzane li Bakurê Kurdistanê yani destpêkirina pêvajoyeke çareseriyê diyalogek ji bo çareseriya pirsa Kurd di Asûyê de xuya nake berova ji wê yekê Tirkiye destnîşan dike ku gewretirîn xeter ji bo wana li Sûriyê Rojhilatê Firatê ye mebesta wan Rojavayê Kurdistanê ye ger Tirkiye girêdayî Rojavayê Kurdistanê jî hin pêngavan bavêje ku hevpeymanê Tirkiyeyê ku Tirkiye endamê wan e NATO li wê derê ye ew alozî ew girêk wê çilê were. Ew girê ji bo çareser bibe Tirkiye aktöreke mezin nîne. Du aktörê mezin hene. Ez bawerim di navbera Rusya û Amerîkada pêkhatinekî çêbûye ew li hev hatine li hinek halan da li hev nehatinekî heye ji ser İran û li ser Tirkiye û li ser hinekî hêzên dinê ne. Ya rastî Kurd eger navmala xwe çêkirane Kurd ordiyekî netewî li Rojava li Bakurê Sûriyê yan jî li Rojavayê Kurdistan saz bikirane navmala xwe çêkirane hêzekî Kurdî bûrane û serê xwe bûne berê wan û qiblê wan da şaşî çê nebûne navmala xwe rast bikirane li gel birayê xwe pêk batane Türkiye nikar bûra xwe daxilê wera bikira. Amerîka jî ya rastî her çiqa weka ewkekî weka dostekî Kurda gereke em bibînin helbestê wî ne xirab bûn. Dixwasta bingehekî ji Kurda re jî çêbe. Kurd gelek zilm dîtibûn û berjewendiyê wî yê Kurda mafê wan bibû yek. Êdî dinyayê de berjewendiyê te û yê milleta eger yek be helwestê te bala wan dikişîne. Eger berjewendiyê we neyek be qiblê we neyek be helwestê we balê wan nakişîne û ew xembar nabin. Çend Kurd hatine kuştin, çend mane kes aşiqê bi rûyê kesî nîne. Temamî berjewendiya Kurda jî qiblê xwe lazim e Kurd hemî li çar perçê Kurdistan jî qiblê wan hewlêr be û qiblê hewlêr jî ya rastî dinyaya pêşveçû û Ewropa be. Belê. Kek zane ji xwe ji em ji Rojava Tirkiyê berbî Rojava germ a Kurd û Kurdistanê ve werin ya ku bandora wê bêguman Rojava Tirkiyê jî heye hilbijartinên parlamentoya Herêma Kurdistanê pêk hatin encamên sedî heştê û pêncayê dengan duhî ji aliyê komîsyonê ve jî hatine ragihandin bandora wê yekê li raya giştiya Bakurê Kurdistanê çi ye li Tirkiye çi ye ger nirxandina te bibir. Vallahi ya rastî beriya seçimê min çend pêşniyara gotibû ya rastî hema weka hev derket. Bes helwestê min ya rastî piştî referandumê min digot piştî 16 Oktoberê lazim e partî QDP sada şêz bistîne. Yani êsta di Kurdistan de halê halet du rêh maye. Li her çar perçê Kurdistan jî du rêyê. Rêyekê netewî ye, rêyekê şaş e heye. Rêya netewî ya rastî êku wê referandumê kiriye, dewlet xwestiye, mafê Kurd xwestiye
heye û ku Oktober çekiriye heye. Yani lazım e Kurd li kîdere dünyayê be ku helwestê wî ji bo mafê Kurda, bo pêşeroja Kurda baş be lazım e ew helwestciyê xwe bigire. Daxilbûna hilbijartina piçekî kêm bû xembar kir ya rastî min bes paşê min lêkolînekî kir komisyon ji bo dizî çênebe qerarekî standibû bû ku du nasname hebe ya pasaport û kartê zaniyarî ya jî kartê eşya û kartê zaniyarî bû wê ki hinê kesa bîr kiribû milletê me jî çawan be dibêje mühim nîne oy ne ziviriye çûye wira kartekî wî li gel wê ziviriye. Yani mesela Zaxo normal qelbê partî bû. Zaxo da eger ji kesa şeş kes here ser sindoqê ya rastî cî rexneyê bu partî. Ez behsa encamên hilbijartinên parlamentoya Herêma Kurdistanê dikim ku bêguman di proseyekî demokratîk de birêve çû ku li tevaiya Kurdistanê jî di rewşekî ewle û aram û demokratîk de pêk hat. Partiyên cuda bêguman ên Kurdistanê de jî divê hilbijartinê de amade bûn. Bandora hilbijartinê û encamên wê ji raya giştiya Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê beş yani raya giştiya Tirkiye çawa din. Ya rastî li Bakurê Kurdistan ev encamê ku di piştî seçimê de piştî hilbijartinê de derketin gelek millet kêfxweş kir û ya rastî xel dixwaze hêzê ku Kurdistanî ne û rêya wan rêya Kurdistan e bi quwet be û piştî hilbijartina jî ya rastî me dît ku ew rê quwet bûye û serkeftiye û zêde kiriye. Bes em bixwe jî li vir ser sindoqa geriyan li gelek welata ya rastî ev wek çawan ji dûr ve Herêmê Kurdistan xuya dike wisa ne gelek berêkî pêk bû gelek bi ser û ber bû milletê me gelek bi aştî û bi aramî û bi delalî bû çû ser sindoqa ez deh mekteba medresa geriyam xel gelek kêfxweş bû û helwestê wan gelek baş bû. Ji Bakurê Kurdistan jî zor kes telefon dikirana û mereq dikirana wê çi bibe ez bawerim hikûmeta Kurdistan wê pêşerojê de hikûmetekî qayîmtir û zeximtir be her koalîsyonekî jî çêbe wê bi quwettir be quwetekî helwestekî bi quwettir be îradekî bi quwettir be. Ev encamên hilbijartinên parlamentoya Kurdistanê û di berencam de jî pêkanîna hikûmeta nû ya Kurdistanê gelot peywendiyên Başûrê Kurdistanê û Tirkiye de jî dikarî rolekî girantir bileyse? Ez dibim wê rolekî nû bê yani Türkiye jî ji bo Türkiye jî Kurd û Başûrê Kurdistan gelek gereke giringiyekê wê hebe ji bo Kurdistan jî ya rastî Türkiye giringiyekê wê heye û Türkiye eger helwestê xwe li gorî mafê xwe li gorî şerd û şirûdê mercê insanî û demokratîk û dinyaya pêşveçûyî be lazim e berê xwe bide Başûrê Kurdistanê. Başûrê rojhilata navîn eger li dosta bigere ji Kurdan baştir dost ji bo Tirkiye nîne. Gereke ew jî vî bîne berçav pêşerojê de ez bawerim wê bîne berçav jî. Ne mümkün e ew bê hesabiyekê bikin ya rastî lazim e em jî giringiyekê bidine wan. Ji me re jî mühim e lazim e aramiyekî li welatê me çêbe û li gel Tirkiye em pêk bên û hemî tiştê me û aboriya me li ser Tirkiye tên Tirkiye dibe ku mesela Kurd çareser bike dibe mütefîkekê baş. Eger mesela Kurd çareser neke ne dibe mütefîkekê başê Kurda ne rojhilata navîn dibe dewletekê mezin ne dibe kare bike ve yekîtiya Ewropa.
Ez bawerim lazım Türkiye navmala xwe çêke pêşî mesela Kurd çêke û duayî berê xwe bide başûr li gel başûr îtîfaqekî bîne Iraq. gelekî spas endamê meclisa partiyê û nûnerê Herêma Kurdistanê Partiya Mafa Azadiyan Hekpar zana Sezen gote mêvanê me basî. Zor zor spas ez jî ji temaşevanê were silavê xwe û rêzê xwe dişênim û ji gelê başûr re serkeftin dixwazim îşallah Kurdistanekî azad û xweş em ê pêşerojê de bibînin. Temaşevanên hêja bi awayê em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek din a basî roj her